नमस्कार बंधुगण मु सरोज आपण मानकु साहित्य संभार यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज आम ओडिशार संस्कृति और लोकसाहित्य विभाग परीक्षा उपयोगी किछि संभाव्य प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। यह पूर्व आपण माने जदि ओडिशार संस्कृति और संस्कृति अध्ययन और लोक संस्कृति विभाग को देखि नांती ताहाले तले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी जाकि देखि नियंतु। तेबे चलंतु आज आम आरंभ करिबा ओडिशार संस्कृति और लोकसाहित्य विभाग को। प्रथम प्रश्न, कौन लोकजीवनर परिप्रकाश? कौन लोकजीवनर परिप्रकाश? यार सठिक उत्तर होछि लोकसाहित्य। लोकसाहित्य लोकजीवनर परिप्रकाश। परवर्ती प्रश्न, क्यों शास्त्र अनुसार लोक शब्द संयोगापेक्षी? क्यों शास्त्र अनुसार लोक शब्द संयोगापेक्षी? यार सठिक उत्तर होछि आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार लोक शब्द संयोगापेक्षी। परवर्ती प्रश्न, इंग्राजी रे लोक शब्दर पारिभाषिक शब्द रूपे क्यों शब्दटी व्यवहृत? इंग्राजी रे लोक शब्दर पारिभाषिक शब्द रूपे क्यों शब्दटी व्यवहृत? यार सठिक उत्तर होछि फक। इंग्राजी रे लोक शब्दर पारिभाषिक शब्द रूपे फक शब्दटी व्यवहृत होइथाय। परवर्ती प्रश्न, किए प्रथम करी फोकलोर शब्दटी को लोकविद्या पाई व्यवहार करथिले? किए प्रथम करी फोकलोर शब्दटी को लोकविद्या पाई व्यवहार कले? यार सठिक उत्तर होछि विलियम जॉन थॉमस। विलियम जॉन थॉमस प्रथम करी फोकलोर शब्दटी को लोकविद्या पाई व्यवहार कले। परवर्ती प्रश्न, लोकसाहित्यर केतोटी रूप रहिछि? लोकसाहित्यर केतोटी रूप रहिछि? यार सठिक उत्तर होछि तीनटी रूप। लोकसाहित्यर तीनोटी रूप रहिछि। सेगुड़िक हैला कहानी बा गद्य रूप, नाट्य रूप एवं पद्य रूप बा लोकगीति। लोकसाहित्यर तीनोटी रूप रहिछि यथा कहानी बा गद्य रूप, नाट्य रूप एवं पद्य रूप बा लोकगीति। परवर्ती प्रश्न, साहित्य मुख्यतः केते भागरे विभक्त और कौन कौन? साहित्य मुख्यतः केते भागरे विभक्त और कौन कौन? यार सठिक उत्तर होछि दुई भाग। साहित्य मुख्यतः दुई भागरे विभक्त और सेगुड़िक हैला लोकसाहित्य एवं विदग्ध साहित्य। साहित्य मुख्यतः दुई भागरे विभक्त यथा लोकसाहित्य एवं विदग्ध साहित्य। तेबे लोकजीवनर हसकांद, सुख दुख, आशा निराशा आदि प्राकृतिक भावरे ଯେଉଁଥିରେ आत्मप्रकाश କରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି लोकसाहित्य। लोकजीवनर हसकांद, सुख दुख, आशा निराशा आदि प्राकृतिक भावरे ଯେଉଁଥିରେ आत्मप्रकाश କରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି लोकसाहित्य। अन्य पक्षरे देखिबाकू गले विदग्ध साहित्य। विदग्ध साहित्य लोकमानंकर साहित्य नुहे, मुष्टिमेय पंडित वर्गंक साहित्य होछि एही विदग्ध साहित्य। स्थापत्य अलंकार निहित साहित्यर नामांतर होछि विदग्ध साहित्य। ए साहित्य नगर जीवन भित्तिक, ताहा उद्यान सौंदर्यर अपेक्षा रखे। परवर्ती प्रश्न, लोकसाहित्य संग्रह क्षेत्र में प्रथमे किए साहसिक पदक्षेप ग्रहण करथिले?
ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ପ୍ରଥମେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ହୋତା କେବେ ପ୍ରବାଦମାଳା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନ ହୋତା କେବେ ପ୍ରବାଦମାଳା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1914 ମସିହା। ଭଗବାନ ହୋତା 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରବାଦମାଳା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ପୁସ୍ତକର ସଂକଳକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ପୁସ୍ତକର ସଂକଳକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ପୁସ୍ତକର ସଂକଳକଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଲ୍ଲୀଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ କେତେ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ପଲ୍ଲୀଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ କେତେ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3 ଭାଗ। ପଲ୍ଲୀଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ 3 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କରୁଣା ରସର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? କରୁଣା ରସର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋକସାହିତ୍ୟ। କରୁଣା ରସର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟୋଗ ଲୋକସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁ ଗୀତକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଶିଶୁ ଗୀତକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍। ଶିଶୁ ଗୀତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଲ୍ଲୀର ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ପଲ୍ଲୀର ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷିକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ପଲ୍ଲୀର ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ବୀରଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଗୀତ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ବୀରଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀରରସ। ଯେଉଁ ଗୀତ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ବୀରଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ ତାହାକୁ ବୀରରସ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରାଜୀ ପ୍ରୋଭାର୍ବ ଶବ୍ଦଟିର ଓଡ଼ିଆ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଂରାଜୀ ପ୍ରୋଭାର୍ବ ଶବ୍ଦଟିର ଓଡ଼ିଆ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବଚନ। ଇଂରାଜୀ ପ୍ରୋଭାର୍ବ ଶବ୍ଦଟିର ଓଡ଼ିଆ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରବଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଲୋକକାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ଲୋକକାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଲୋକକାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବାବେଗ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ସାମୂହିକ ପରିପ୍ରକାଶ? କ'ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବାବେଗ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ସାମୂହିକ ପରିପ୍ରକାଶ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଲୋକନାଟ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବାବେଗ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ସାମୂହିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିନୟ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅଭିନୟ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭରତ। ଅଭିନୟ କ୍ରିୟାକୁ ଭରତ
ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୀଳାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୀଳାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା। ଲୀଳାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କବି ଭାରତ ଲୀଳା ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ନାମକ ଦୁଇଟି ଲୀଳା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା? କେଉଁ କବି ଭାରତ ଲୀଳା ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ନାମକ ଦୁଇ ଲୀଳା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଭାରତ ଲୀଳା ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ନାମକ ଦୁଇଟି ଲୀଳା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି କେତେ ମସିହାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି କେତେ ମସିହାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1927 ମସିହା। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି 1927 ମସିହାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଙ୍ଗର ଆଦିମ ରୂପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଙ୍ଗର ଆଦିମ ରୂପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଙ୍ଗର ଆଦିମ ରୂପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ୍ମମାଳୀ। ପଦ୍ମମାଳୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମମାଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟିର ମଣିଷ କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ମାଟିର ମଣିଷ କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାଟିର ମଣିଷ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଲୋକସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ, ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।